बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम महकमा नहार के हवाले से। महकमा नहार में बहुत सारी ऐसी काली बेड़ें मौजूद हैं जो हम उनमें से एक का चेहरा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाबी च इस वास्ते प्रोग्राम कर रहे हैं कि गल ही पंजाबियां दी, क्योंकि पंजाबी किसानां दे मुतलक है, जिमीदारां दे मुतलक है और ये महकमा भी जिमीदारां दे मुतलक है, क्योंकि इहदा नाम ही महकमा नहार है। इहदे विच ओवरसीर है रब नवाज बाजवा और एक यूनियन का प्रेजिडेंट भी है और ठेकेदार भी है। मजेदारी की गल है, एक बंदा सरकारी मुलाजम भी है, ठेकेदार भी है और यूनियन का प्रेजिडेंट भी है। उसका मतलब है अगर एक काम ओवरसीर बन के नहीं किया गया तो यूनियन का प्रेजिडेंट बन के ले लेगा। अगर यूनियन का प्रेजिडेंट बन के नहीं लिया गया तो फिर ठेकेदार बन के ले लेगा। गल तो रुपये कमाने है ना चंगे, क्योंकि थोड़े पैसे आना फिर गुजारा नहीं ना होंदा जो आदत पै जाए, क्योंकि ओवरसीर की तनख्वाह किन्नी होएगी, उहदे नाल तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं होना। जनाब हुणां ने मझां रखियां ने और उन्हां दे उत्ते बेलदार रखे ने। किहड़े बेलदार? जिहड़े सरकारी तनख्वाह लैंदे ने, वो जनाब दियां मझां नूं पट्ठे पाउण दे ने। अकबाणा बंगला ओदे भाई होनी ओवरसीर ने उस बंगले दे। वो बंगला किथे है? कनार रोड ते गट वाले दे करीब वो अकबाणा बंगला है। और ओदे एक्सीएन साहब कौन ने? मुजफ्फर अली जप्पा साहब। उथे बाजवा साहब ने मझां रखियां ने, दुध शुद्ध पीण नूं अफसरां नूं भी पियाउणा शियाउणा हुंदा है। सारी गल अफसर दुध पीणगे तो फिर माल सैन करनगे माल ते। जनाब हुण अपने ही बंगले का आप ही ठेका लिया। वो किस तरह? क्योंकि पावर है, यूनियन के प्रेजिडेंट ने, फिर भाई होनी ठेकेदार भी ने, उतो ओवरसीर भी ने। जारी गल तीन तीन पासे हुकूमत आ ते अल्लाह दे हुक्म नाल। उतों फिर तलक भी किहदे नाल है? एक्सीएन दे नाल। एक्सीएन कौन है? उसे बंगले का। पुछण वाला कौन है? कोई भी नहीं। वो कहंदे नहीं कुत्ती चोरां नाल रल गई जे। इत्थे नहीं बस हुई, इत्थे नहीं अजे ढिड भरिया, अगे चलदे। कनार रोड अब्दुल्लापुर तो एक सूआ निकलदा है, जिहड़ी कनार रोड वाली नहर है ना, उहदे लग अब्दुल्लापुर दे पुल दे कोलों वो एक सूआ निकलदा है। उहदा नाम है सरवाला डस्टी, जिन्हों असी पिंडां च पंजाबी नसराना कहंदे हैं कि यार सूआ जा रहा है जिहने पैलियां नूं पानी लाना। वो सूआ जिहड़ा है, वो राजबा जिहड़ा है, वो तकरीबन कुछ हिस्सा उहदा शहर दे विचों दी गुजरना है। वो शहर वाला जिहड़ा गंदा पानी है, जिहड़ा लोकां दे गटरां दा पानी है, लोकां दियां नालियां दा पानी है, वो भी नहर दे विच पैंदा है। क्योंकि नहर दा पानी घट हुंदा ना, इस वास्ते उहनूं फिर जरा भर देंदे है ना। रब नवाज बाजवा साहब ने की कीता? नहर बंदी हुई, सफाई होनी सी, जिन्हों कहा जाता साल बाद भल सफाई। वो भल सफाई दे विच भाई होना उहदा टेंडर लिया,
ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਦੋ ਤੇ ਕੁਛ ਲਾਓ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੇਬ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਭਾ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਹੈ। ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਕੁਛ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਰਾਜਬਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰੀ ਬਣੀ ਕੁਛ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੁੱਕਣਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਬਚਾਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10% ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੰਦ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪੇ ਰੁੜ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਟੈਂਡਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦ ਉਸੇ ਸੂਏ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਟੈਂਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੱਪੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਨਾਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਵਰਸੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਈ ਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮਠਿਆਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਪੜਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ SDO ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਕੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਨਾ। ਜਨਾਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ AC ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਾਈ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਬੜਾ ਦਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਬਾ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AC ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ। ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਪਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲੋ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਗਏ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਰਾਜਬਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਜਬਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ, ਅਗਰ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਗੰਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ 2-2 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇhtਜਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਖਾਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਠਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 5-10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਦਿਲ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਸ਼ੇਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, DC ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਗੇ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗਬੁੱਕ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਈ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਆਹ ਫਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ AC ਅਲਾਓ ਨੇ? SDO ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ AC ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ? ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। SDO ਨੂੰ ਤੇ AC ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ AC ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SDO ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੱਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਿਊਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਬ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਉਹ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।